محمد نبينا بنور هادينا من مكة حبيبي الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونشكره ولا نكفره ونشهد أن لا إله أبدا إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. علينا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن استنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. علينا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والعياذ بالله. أجارني الله وإياكم من البدع وما قرب إليها من قول وعمل. وبعد، فأيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز الحكيم القائل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فخطبتنا اليوم حول فضل عشر ذي الحجة خير أيام الأرض إطلاقا على حسب اتفاق العلماء. فمن فضل الله سبحانه وتعالى عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم. والسعيد من اغتنم تلك المواسم وجعلها تمر ولم يجعلها تمر عليه مرورا عابرا. ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، وهي أيام شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا وحث على العمل الصالح فيها، بل إن لله تعالى فيها بركات، والله سبحانه وتعالى كذلك أقسم بها، وهذا وحده يكفيها شرفا وفضلا، إذ العظيم لا يقسم إلا بالعظيم. وهذا يستدعي من العبد من شهد فيها ويكسر من أعمال الصالحة وأن يسن استقبالها واغتنامها. وفي هذه إن شاء الله الخطبة سنتناول بعض الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة. فبادئ ذي بدء حري بالمسلم أن يستقبل مواسم الطاعات عامة، ومنها عشر ذي الحجة بأمور التي منها: واحد، التوبة الصادقة. فعلى المسلم أن يستقبل مواسم الطاعات عامة بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله تعالى توبة نصوحة. وفي التوبة فلاح للعبد في الدنيا والآخرة، يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وثاني شيء العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام، وينبغي على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على عمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة. ومن عزم على هذه الأعمال أعانه الله تعالى وهيأ له الأسباب التي تعينه على إكمال العمل. ومن صدق الله صدقه الله، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثالث شيء البعد عن المعاصي، فكما أن الطاعات أسباب للقرب من الله تعالى، فالمعاصي أسباب للبعد عن الله والطرد من رحمته، ونعوذ بالله من هذا. وقد يحرم الإنسان رحمة الله بسبب ذنب يرتكبه. فإن كنت تطمع في مغفرة الذنوب والإتق من النار، فاحذر أيها الأخ الوقوع في المعاصي، خاصة في هذه الأيام والمباركات. ومن عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل كما قيل. ومن فضل عشر ذي الحجة أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة بلا جدال بين المسلمين أو العلماء، وهذا ما عليه جمهور المفسرين والخلف، وقال ابن كثير في تفسيره وهو الصحيح.
ثاني شيء من فضلها أنها الأيام المعلومات التي ذكر فيها سبحانه وتعالى شرائع دينه. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة، وعلى رأسهم ابن عمر وابن عباس. ثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل أيام الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث مروي عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. ورابعا أن فيها يوم عرفة، وهو يوم عرفة يوم الحج الأكبر، ويوم مغفرة الذنوب، ويوم العتق من النيران. ولو لم يكن في 10 ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاها ذلك فضلا وشرفا وعزا. خامس شيء أن فيها يوم النهر، قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النهر، ثم يوم القر، والقر هو أيام 3 أيام التشريق. 6 وأخيرا اجتماع أمهات العبادات فيها، والذي يظهر كما قال الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في خير. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى تنلو مسام لتنميك أمي الشيدة كفتي بشيتي من ندفعك بدوك كفناك الله سبحانه وتعالى. أمي الشيدة كفتي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى قدم فرنا صحرمانو أتشيدا أمم كما كرموي كما نموي كان يمالا بانغالا ديانغا باتولا أنغا دماديان ولا أنغا جوو بلا جنة كان سبتي جيدم بان كتا وسلسل من كان على موكرة كان سبينو موكرة في جنة الفردوس بنو على موكرة kadali ala ka hina anaka fusama jaka ya rabbal alamin. O ko fami an yɛrɛ lati ni yɛrɛ bɛ kuma aw fɛ mais ladilikan kura n yɛrɛ ma ka kura n fani bɔ ni silamɛ bɛɛ ma. O ladilikan tɛ dɔwɛrɛ ye ala k'an ladi ni min ye an bɛ ɲɔgɔn ladi n'o de ye. Allah subhanahu wa ta'ala b'a ɲini an fɛ kuma bɛɛ an ye to k'an hakili jigin ladilikan na. O ladilikan ye jumɛn ye an ye siran ala ɲɛ. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ala ko mamu kona aw ɲɛ ka fara aw yɛrɛ kan ladilikan min dila aw bɛɛ ma o de juma ye aw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ladilikan min na o de ye a ye siran ala ɲɛ. N'i bɛ siran ala ɲɛ ka kɔrɔ dɔ fara kan, n'i tɛ siran ala ɲɛ ka kɔrɔ siran ala ɲɛ ye tuuri ka ɲɛsin Allah subhanahu wa ta'ala. Maa kunna jala maa min sala ala siran kan k'an kɛ mɔgɔ cɛla la mɔkɛ la. Ala ka wele ka ɲɛsin a ko ya ayyuhal lazina amanu aw ye mu'minu ye aw ka cɛsiri ala siran la. Akaran to sahabe au ta srawara kami ti ala nyasana saya kana ta fulana fulaka akana uta ka uto ala kutala a jasire kuma be au be kala masana ni kuma na yitle ni ka baraki yitle ni ka baraki baradafa ni batul kanya ala mako wala subhanahu wa ta'ala ya nyana ma beketi ya batul ke ala jati ka koson atikala mo koso atikala to kola nyina atikala yala ni dumna ni kan ka sani ka isi yore aljinai am beta o keti ala mokela film fana bi ala ka ya fam be ala mokela mani mi mo am ki aslama bela den ke yira ko ni to ni ko ala ba no o wa fo mo bi yi mala hara baraji ci o ni saba ka ni na o be ki so ala mokela kuma sunna buro mo ame kuma na mi kambe ole wati mini abe sensena kana no selba kalo insha Allah ka be kalandire o ma ala kala cɛ kɔfɛ kan ka daminɛ bi kunɲɔgɔn juma wɛrɛ kan ka kɛ seliba kalo tile fɔlɔ ye. O seliba kalo tile fɔlɔ nin o seliba kalo o ye laharuma kalo ba de ye an bɛ kalo min yɛrɛ la ten dɛ min n'an ma semaine laban na cɛ an ma juma laban na o fana ye laharuma kalo dɔ de ye mais seliba kalo tile tan fɔlɔ min nana o ka bonya o ka bon ni dunuya lon bɛɛ lajɛlen san kɔnɔ. N'a fɔra ko lon ka bon a b'a fɔ ko lon ale bɛ janya ka tɛmɛ tɔw kan la c'est à dire Allah subhanahu wa ta'ala fɛ lon ni maa min ka bato kɛ a la ala bɛ baraji ba de d'i ma. Lon yɛrɛ bonya kosɔn ala yɛrɛ k'i kale a ko wal fajiri min kale fajiri la wala yaalin ashar min kale su tan na
Sutan fola fajiri suranna sungalo tritan laban o shute ala ka meshi jumanema sungalo selibakalo tritan folo ala ka bi kale o shura ala e masabai ala fana bi kale fembalela donc o be ni don to ala bonya ni gira awna ala ka sallallahu alaihi wasallam abe lon bonya fola nyene ako lonti du ko ka min ni baranyuma seli sun daga ko na kala saraka ko fen baranyuma yi o kadi ala e lomna kateme selibakalo tritan folon ka ati sahaba yara ka ko ya rasulullah wala jihad fi sabilillah al nim on tara jihadu ke lu wore min te selibakalo tritan folon ni ani mom ka baranyuma ke selibakalo tritan folon na o ka barany tigele na kira ko la ali tala jihadu ke bi fukata se juma war na tama min selibakalo tritan folon da min inshallah ika tere wolon vlano be mi tere woram tola ko beke jihad la shiru tere ibe barajim soro ale mo be seli wa ko ara kala seli bakalo tere tanna ile no lugo atekele barja tika baraji kafsani tare ne ka ko islam mani sumolo selama bele be lama bele be kesri sumolo la al faibin hada so loni ka do bayira ka fodi seli bakalo tere tan folon o kafsa ni sungolo yere telitan laban yere donc la seliba kalo telitan for ofisa man kiabala na mamsa ni sungolo telitan laban mamsa nay me famba ko ka kafsa nay kuma sele imam ibn taymiya ma ako au bejoli manye kuma fa anyi kuma anyi nyo fa nyakuma ako nanka ta chauffeur fe nanka jadi menake no chauffeur sungolo telitan laban o kafsa kateme sungolo tritan laban chauffeur o kafsa kateme selibakalo tritan folo o chauffeur ka mukoso parce que lailatul qadr be sungolo tritan laban ila lailatul qadr khairun min alf shahr akonga naka jate minake ni trefero selibakalo tritan folo o lu trefero kafsa ni sungolo tritan laban trefero wi mukoso parce que arafa lumbe soro seliba kalo tritan folo la arafa lon dunne loin ala ka yum wol kira ka lon wol ko yum al hajj akbar haji ba lon haji belebele haji ebe sabati lo mirala fam ni ma be ma haji soro ole arafa ni dum bana arafa mal ni ka bion tabi kata be arafa ma bi ibe arafa sike atoni bisu gora trape ko fe mais ni arafa pane ko haji temana ko samare so warafa lon Allah subhanahu wa ta'ala be mo abe mam yafa ka fo meleko nyene ko mom to to be jahannama la ayo boy ko bla aljina bisika oli kachani banashi kambe to ko jahannama bisika ala mo kala kam to ko sabati aljina bisala mo kala arafa lon Allah subhanahu wa ta'ala abe wasuli meleko wi ka fada madu fle warti di fanta loni kala kunfi be man fima wulema neramuma che muso dimseni mo koroba abela jeni fle fanina suwa kelena doka baze mam san dotai doka tishu mangirin dotai abe fani be man flale o be ko ka muso wo de o furuche o tuika na kelen ka muno koso do bora kilometre wa shi kilometre shi kilometre tan kilometre wa shi kilometre wa tan kilometre yoro janjauna 2 million loro 2 million tan 2 million muwa kasika ta hajige nunu be nana muno koso malaka ba fo ala ona nakani basoli ala ba fo nyina lomna ne kungo mi adama de un dan ko bla du koloka au ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun au bana ka fo ko ni kana mo bla du koloka wolo tawala mebbi nunu flene weni ala batola ya o yera ma o makaraba fo di manale ko bla la o be batola mun ko son kenaganya malaka ba fo ala obika aljina lefe ala ba fo ka aljina yo ala ko ba fo ala mama aljina yi ala ba fo no ka aljina yo ba ka chodi ba fo ala wallahi no ka aljina yo dole fara jasir kan o be jasir ba mina tene ya o mal aljina yo faro no ka aljina yi ha motes no wala choni al min ko min tula war kanu ko songa toya o lu boga du fel gata ala ba fo be salam muninye o ba fo ala be salam jahannama ni esse jangata mbala o ka yiwa wa fala ma ala umai ala ba fo no kayo be chodi wa fala no kayo wallahi
o bɛna yɔrɔ majinya lansana shetana ko ni ala kuta ko le ma ka dama tɛmɛ ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ye seereya mɔgɔ mɔgɔ bɛ arafa kɛnɛ kan yan ni ala i yafala bɛɛ ma foyi t'olu ni alijinɛ cɛ fana kɛra saya Allahu akbar olu tɔgɔ ala bɛ seereya ta ka yafa arafa mɔgɔ bɛɛ ma o de la mɔgɔ min taara haji kɛ ka na kan i yɛrɛ suma ma dɛ ile n'ale tɛ kelen ye ayiwa zalika fadlullahi yutihi man yasha muso lu calo a taara haji kɛ ka na ile min ma taga ne min ma taga an man kan yɛrɛ suma tigila mɔgɔ ma foyi t'a tigi ni alijinɛ cɛ fo n'a kɛra saya ye ala k'o garanti ala kira k'o sabati wa a b'o cogo de la fana mɛ haji juma ni kole min ta kɛra hajjan mabrura a kɛra ka bɛn ala kira ka sunna ma a kɛra ni kɔnɔnangiya ye a kɛra ni nafolo halalalen ye a tigi ta la a ma mɔgɔ tɔɔrɔ mɔgɔw ka tɔɔrɔ fana a sabalila dajuguya kuma min fɔ jugujuguya ma kɛ o la ala ko alhajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa donc o traitant belebele ninnu olu de bɛ sɛnsɛnna ka na donc ni traitant ba ninnu sera adamaden kan ka traitant kunbɛn ni min ye ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la i ta kan ka kɛ wajibi lamɛnni dɔrɔn ye karamɔgɔ ko lɔnbaw le silamɛya ka lɔnbaw sera le tɛ laɲini laɲini lɔnba sera ile yɛrɛ batoba kɛ ka baraji caman sɔrɔ donc kabini sisan an m'an yɛrɛ labɛn kolon tɔgɔ kɔnɔ mais a bɛ mɔgɔ dimi a bɛ silamɛ dimi k'a fɔ i b'a ye mɔgɔw bɛ o yɛrɛ lamaga ka seko bɛɛ kɛ sunkalo la mais waati nin fana waati ba de Ala subahanahu wa taala fɛ dunuya bato bɛɛ la belebele silamɛ ka bato bɛɛ la belebele n bɛ kɛ san kɔnɔ o bɛ kɛ kalo de la kalo tile tan fɔlɔ fana la cogo di n'o ye haji yɛrɛ tellement haji yɛrɛ ka bon mɔgɔ min taala olu bɛ taa bato min kɛ komi an ma se sɔrɔ ka taga an ma se sɔrɔ ka taga an fana kana bɔ fu silamɛ b'a ɲini an fɛ an fana b'olu fana ladegi bato dɔw la ka se ka baraji fana caman sɔrɔ hali n'a ma kɛ ni haji yɛrɛ baraji o la kira sallallahu alaihi wasallam b'an kalan k'a fɔ ko ni kalo sera maa min ni a b'i kɔnɔ a ŋɛniya b'i kɔnɔ k'i bɛna lahiya faga ɲɔgɔmɛ lo misi lo saga lo bakɔrɔni lo a b'i kɔnɔ k'i bɛna jeli bɔ ala ye ni kalo lɔra dɔrɔn rasulu sallallahu alaihi wasallam kan dɔ ta i siw la bɔnmɔsi kɔni o lili o ye haramu ye ka kɔrɔ sa an bɛɛ bolo sa hali n'a sɔrɔ an patron kɔni longolon sɔgɔma wa siɲɛ ni o tɛ mais an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɔnmɔsili o dagalen tɛ o ma se k'a fɔ k'an bɛ wajibi k'ale kan tuguni an bɛɛ k'ale lɔn ka ban voilà i ka to yen i ka lɔn i ka li i ka lɔn minnu bɛ filɛla bɔnmɔsi tɛ yen o ka lɔn minnu bɛ filɛla bɔnmɔsi tɛ yen o ka lɔn ou bien donc ça c'est un sujet qui est déjà clos an bɛ tɛmɛ ale kan ye donc kira sallallahu alaihi wasallam ni kalo lɔra nunkɔrɔsi ninnu an y'olu li ka bɔ yen kunsigi an y'olu ka bɔ yen ni mɔgɔ min k'a lɔn k'a fɔ ko seliba kalo i bɛna saga faga ni kalo lɔra ni seliba kalo lɔra ka ban ka ni i nunkɔrɔsi kana leli tuguni nunkɔrɔsi kana maga la kunsigi kana maga la kamakɔrɔsi kana maga la barakɔrɔsi kana maga la bolo sɔnni sen sɔnni ko n'olu tigɛ ni kalo lɔra ka ban donc n'an bɔra juma la bi a bɛ minnu kɔnɔ k'a fɔ ko bɛna saga faga kalo kana balali kunsigi ka ca n'a fɔra k'i traitant fana fara i ka n'i yɛrɛ kɔfɛ bɛ i ka n'i kunkolo di a bɛ n'i sɛgɛn donc kabini sisan an bɛ se ka dɔ ta an siw la ka nunkɔrɔ siw li kamakɔrɔ siw si bɛ yɔrɔ min na k'olu bɛɛ li ka sɔnniw fana ta sani ka seliba kalo lɔ mais ni seliba kalo sera ka ban n'a lɔla an man k'olu tigɛ fo lahiya kan tigɛ ka ban an bɛ sɔrɔ ka siw tigɛ sisan munna parce que ni seliba kalo lɔla fana hajidenw n'u ka ihramu don ka ban olu man ka foyi ta o siw la donc an fana b'o ladege o cogoya la mais ni hajidenw seliba lon sera o ka saga kan tigɛ o bɛ se ka o kunsigiw li ka sɔrɔ ka taa sitana bon kɛ ka fani dɔ ninnu don donc o kɔrɔ an fana an b'u ladege la fo ka taa se o don fana ma arafa lon ala ko ale bɛ yafa bɛɛ ma komi k'a fɔ cogo min na sisan anw tɛ arafa kira ko komi aw tɛ arafa kɛnɛ kan aw kan ka mun de kɛ aw ye arafa lon a y'a sun don n'a ka sun don san min tɛmɛna ani ɲinan san i ka jurumisɛnnin fɛn fɛn kɛ arafa kelen o lon tɔgɔ kelen pe sun a bɛ san 2 jurumu yafa ka bɔ i kan o y'a dan ye dɛ n'a y'a sɔrɔ san 2 jurumu yɛrɛ cilen mɔgɔ min na mais i ka lon tɔgɔ sun don san 2 baraji ala b'o sabati kan
ni jurumu be abo joshi ni jurumu tei o sanfla baraji o be planona perdi tala Côte d'Ivoire sanji bi shuru dron sanji sadi sum kado baraji kado jurumu ya fa kado o le arafalo haji do be sa kan tige an fana kira ko sallallahu alaihi wasallam ako seli ba lo foi mandi ala yo lo to kateme jeli bonika ka jeli bo ala yi wole kadi ala yo lo to kateme fe bela jenika ele nga ko ana kalanga jigi ikala bato ika seli fana seli ikala bato ika nafila seli ikala bato même won ka jeli bon lo to wole ka barka di ala ni bara bela jeli do na sebe mo mi ani asra utama kan sen do la ka ke na setan fana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha karsaka fa ni ne maka fa be ke moliya ika fa ka moliya bo ila moliya ko bina bo ila me baradi ceida ika sawa sangwa bina ni ka moliya bo ila me baradi ceida ika sawa sangwa bina na kana fa ko asalo ta tu ka bo ni ta ka do do yu juruta ka to ni ki ka sawa be basa ni na fana ka mo dada tu kana fi ka sawa ka do mo tina fo o bina fo sawa ka bo pasanga be ba yu nga mishi me baradi ceida don jeli bon o le fenga ngaya labe min kama kalona seliba kalola me seliba kalo yare de kumeli mi ye a folo le juma ya tauba in tubi an kana kalo ban lum baw lum sanmaw dobe hajila ko kana folo ta ka voyi jonge ko musono don to ka to yare sege alay baraji bebe sabat lawlu be aljina sana ala bolo togomna o wati na na yare fala matagai ame yorom na fala en chesiri anya yorom mabo jumu ko la jurumu mani wati shida mais surtout seliba kalo traitant folon ani sabali ani doba ko min farfa no selila ki farful min farfa no corona kana lun kana teme ni ma do karan ko nala lun kana teme ni ma do karan ko nala ali ka fatiam lon seli fana ko fala andara ko fasigi minti kele minti flami segi siga kandoni o be ko na kala ndo ka sindi utugu mo mi badon te kumana ay sabali ay kumanyo ko fe selba kalo traitant foron sino abina bato fe fe ala mako tala wattaqullaha waslihu zata bainakum wa atiu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin ay siralanye ay reconcilier ay non jedla min ni muso ke kuma ay kuma min ni fakati kuma ay kuma min ni signore kelela ay keleba selba kalo traitant foron slama ba damine ni tubli le kabo fari fara batola ni tubli kabo ko jugu bela jenina aflana al azm al jad ala ightinam hadhihi al ayyam mo kanga decision eta ka ngenia nala ka silba kalo te tan fora yirana mina batu chama neke ma on be glisi li fan ko lela on be glisa bele mishi bele olela me baton nyene kan ka kesano lumbe seli sa afani fen lumbe ke fo tretan lonu a traiter a folo a flana ko se tama tanga munike do salama bi décider ka foni kan kesri kan ni don kumbe ni don dama kumbe ni bato bawe an fen sigi bi misiri kona an fen be Côte d'Ivoire jone be an chela hamina ko te mo gonna jon ate ne min be kuma na fa min be la mana am bebe hamina ko le bam bela do ta be sika fo do ta sika fo ni do ala ka ile nyana ko itaka boni betaye meni do ka tafu yenen iba fo wala ni chene makala itini wasi hamina ko be sen ala ya kan danka ni kete fo la harate ba don lombo binana ay do ke amusuyi an chawye an dewye jamana yere da fa dugu an do ko du fanaye an do kan ka barakola an ga dinkola an ga furukola an ga sinyokola don mo min hamina ko be mako be alala wati barka mo ne binana niti am be an chesri kan farifoni ni wati na ka batu chamake wa qul ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin kullu dhan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim nashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la mise en pratique de ce que nous sommes en train de donner comme enseignement. Allah subhanahu wa ta'ala il nous enseigne dans le Saint-Coran pour nous dire que les 10 premiers jours du mois de Tabaski, le sermon porte sur l'avantage ou les mérites des 10 premiers jours du mois de Tabaski. Je disais les 10 premiers jours du mois de Tabaski,
sont les meilleurs jours sur la terre, confirmés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce sont des jours où les musulmans vont réaliser les grandes adorations recommandées par Allah. Je parle de Hajj, de Umrah et toutes les étapes du Hajj. Ça se passe dans ce grand mois béni. Et Inch'Allah, cette année, le premier de ce mois doit commencer le vendredi prochain, Inch'Allah. Donc, les ulémas disent, le jour de Arafat se trouve en ces 10 premiers jours du mois de Tabaski. Voilà pourquoi ces 10 jours sont les meilleurs jours sur la terre en termes d'adoration, en termes de mérites. Donc, pour ceux qui veulent des mérites, qui veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont des soucis, qui ont des besoins à expliquer à Allah, c'est le moment idéal d'exposer ces problèmes à Allah subhanahu wa ta'ala sont les 10 premiers jours du mois de Tabaski. Il y a certains ulama qui vont dire jusqu'à dire que les premiers 10 jours du mois de Tabaski sont les meilleurs jours sur la terre. Ils sont plus meilleurs même que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et pourtant, nous accordons assez d'importance au mois de Ramadan plus que ces 10 derniers jours. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Le prophète il accordait assez d'importance à ces 10 premiers jours du mois de Tabaski. Jusqu'à il a dit à ses sahaba, à ses compagnons, qu'il n'y a pas un jour où Allah subhanahu wa ta'ala aime le bienfait plus que ces 10 premiers jours du mois de Tabaski. Les sahaba, tout étant étonnés, ils posent la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir, même une personne qui a pris sa monture à aller combattre à cause d'Allah dans un djihad, cette personne aussi n'a pas les mérites de celui qui a adoré Allah dans le premier jour de Tabaski, parce que oui, même s'il est allé faire le djihad, il n'aura jamais les mêmes mérites que celui qui a adoré Allah dans les 10 premiers jours du mois de Tabaski, dans le mois de Zilhijja. Sauf celui qui a pris toute sa fortune, c'est-à-dire tous ses biens, il les a vendus et il a pris sa monture, sorti aller faire djihad. Il partage l'argent à cause d'Allah, il finance les chantiers islamiques et il se bat pour Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il est mort en route. Sa fortune est restée, lui-même il est resté. Et c'est cette personne seulement qui est plus mieux que celui qui a adoré Allah dans les 10 premiers jours du mois de Tabaski. Dans les 10 premiers jours du mois de Tabaski, c'est un mois où le musulman doit se donner beaucoup à l'adoration. À l'adoration. Ce n'est pas le jour de Tabaski seulement on va égorger un mouton, 2 moutons et c'est fini. Non. Dès qu'on dit la lune du mois a été observée, confirmée par les guides religieux, donc les musulmans rentrent en action. Tout ce qu'on peut faire comme adoration, il faut beaucoup adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas des adorations qui sont à citer pour dire voilà uniquement ce qu'il faut faire, mais tout ce qui est bonne adoration, il faut le faire. Et surtout la prière à son temps. On ne doit pas négliger la prière. Nous on néglige la prière alors que c'est la prière qui est le contact direct entre le fidèle et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans la prière on parle à Allah. On se concentre, on se soumet, on glorifie Allah, on montre notre faiblesse, en même temps le cœur parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, voilà mon front, j'ai mis des grès, mon front par terre pour toi, Allah, pour marquer mon impuissance, pour montrer que c'est toi qui es le supérieur. Ton cœur parle, Allah, je veux un enfant. Allah, je veux la paix dans mon foyer. Allah, je veux un bon mariage. Allah, je veux une bonne richesse. Allah, je veux la paix pour le Mali, pour la Guinée, pour la Côte d'Ivoire, pour le Burkina. Ton cœur parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si cette même prière-là est négligée ou bien n'est pas faite à l'heure, comment est-ce qu'Allah va l'accepter? Nous, on pense même que la prière, c'est un débarras. On va se débarrasser et puis c'est fini. C'est pas comme ça. Allah dit Aqimus salat, les écrits. Accomplis la prière pour m'invoquer moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est recommandé encore dans ces 10 premiers jours, c'est le jeûne. Il faut beaucoup jeûner. Celui qui peut jeûner les 9 jours, qu'il les jeûne. Celui qui peut jeûner les 8 jours, qu'il les jeûne. Parce que Rasoul a dit de faire des bonnes œuvres. Et parmi les grandes actions, il y a le jeûne. Parce qu'Allah dit l'être humain, tout ce qu'il pose comme bonne action, c'est pour lui-même, sauf le jeûne. Le jeûne est fait à cause de moi, Allah. Et c'est moi, Allah, qui récompense le jeûne. Donc celui qui a l'énergie, la force, la santé, de jeûner du premier du mois jusqu'au 9e jour, alhamdulillah. Parce que le 10e jour, le jeûne est haram. On fait demi-jeûne. C'est-à-dire, matin, on ne mange pas, on va à la prière. De la prière, on immole le mouton, on braise une partie, on rompt le jeûne avec. Mais jeûner la journée entière, le jour de la fête, ça c'est interdit, c'est haram en islam. Et le jour de Arafat surtout, parmi le jeûne le plus recommandé, c'est le 9e jour.
Le 9e jour, c'est le jour où les pèlerins vont se stationner à Arafat. Où sallallahu alayhi wa sallam, il s'est stationné, il a fait droit. L'imam il fait le sermon, il fait des prières jusqu'à la prière de Zuhur et il libère les gens, il commence à aller vers Muzdalifa. Donc, eux qui ont eu la chance, c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il marque son témoignage pour tous les pèlerins, pour dire aux anges qu'ils soient témoins que moi, Allah, tous ceux qui sont à l'espace de Arafat, moi, Allah, je les ai pardonnés. Ceux qui ont été là-bas, qu'Allah les pardonne. Ceux qui ont été, qu'Allah les a pardonnés là, qu'Allah les éloigne de ce qui peut y aller et annuler leur adoration. Ceux qui n'ont jamais été, qu'Allah nous fasse tous, Inch'Allah. Chaque bon musulman doit avoir le souci d'aller accomplir le Hajj. Celui qui n'a pas accompli le Hajj, ta religion n'est pas complète d'abord. C'est comme celui qui a construit un duplex de 100 millions. Il a mis tous les meubles, mais il n'a pas fait le toit, il n'a pas fermé la maison. Est-ce que c'est fini? Ce n'est pas fini d'abord. Donc c'est comme ça le Hajj. Le Hajj, ça parachève la religion, pour ceux qui ont les moyens. Si tu n'as pas les moyens, Allah te pardonne. Mais celui qui a les moyens et qui refuse le Hajj, ou bien l'année prochaine, parce qu'il n'a pas le temps à cause des affaires, jusqu'à ce qu'il est mort comme ça, il n'aura que ses yeux pour pleurer au Malkia. Qu'Allah nous épargne de ce regret-là. Donc ce qui est recommandé beaucoup, c'est le jeûne du jour de Arafat. Il faut jeûner le jour de Arafat. Il faut faire jeûner les dames, faire jeûner les enfants. Rasoul dit un seul jour. J'espère qu'à travers ce jour-là, Allah va pardonner les péchés de 2 ans entiers. L'année précédente et l'année en cours. À cause d'un seul jeûne, Allah éponge les péchés de 2 ans. Et ce qui est recommandé aussi, c'est la sadaqa. De faire beaucoup de monde dans ce mois. Et ça tombe bien. Les 10 premiers jours du mois de Tabaski, en même temps, ça coïncide aussi avec la fête de Tabaski. On dit de faire le moine. Regarde dans le quartier. Et j'interpelle aussi mes patrons, mes amis qui ont les moyens. On paye un peu de 1 million. On vient attacher devant la porte. On cherche des mérites. C'est bon de donner à Allah ce qui est bon. Mais c'est bon d'avoir plus de mérites. Un peu de 1 million, il n'y a rien dedans si ce n'est pas graisse. C'est la graisse de 1 million que tu as acheté, il n'y a pas de la viande dedans. Je préfère, je te conseille d'acheter un bœuf de 400 000. Un bœuf de 500 000. L'autre 500 000 qui est resté là, il faut payer 5 moutons de 100 000, 100 000. Il faut voir les femmes, leurs maris sont décédés. 5 familles veuves. La dame qui est là avec ses 3 enfants, ses 3 orphelins. Donne-la un mouton à cause d'Allah. Le monsieur dont son lieu de travail était déguerpi, avec sa femme, les enfants. Les enfants voient un mouton partout, mais papa n'a pas de mouton parce qu'il n'a pas de travail. De grâce, il faut lui donner un mouton. Cela est plus profitable. Tu as profité toi-même avec ton bœuf de 500 000 et tu as mis la joie dans 5 familles encore dans la société. Imagine que chaque riche fait ça. Est-ce qu'il y aura une famille pauvre qui n'aura pas de mouton? Non. Mais nous, on voit un chef de gourou basé de 1 mètre à 5, 1 mètre à 10 000, 1 mètre à 15 000, on coupe pour toute la famille, c'est pas mal. On achète des bœufs de 1 million, c'est pas mal. Mais il faut penser quand même à ceux qui sont autour de nous. Il faut penser aux pauvres. Si tu ne peux pas faire parce qu'il est pauvre, tu ne le connais pas, il n'y a pas un lien qui vous lie. Il faut voir dans ta propre famille. Tes enfants, tes filles qui sont mariées, les maris n'ont pas les moyens. Tes garçons qui se débrouillent, mais ça ne va pas. Ton oncle maternel, paternel, ça ne va pas. Il faut faire des efforts. Mais nous, tout ce qu'on encaisse, on gagne l'argent, on fait des affaires, on gagne l'argent. On encaisse le loyer, on gagne l'argent. Ça va où? On va entasser dans la banque là-bas. C'est pour remplir, c'est pour alimenter seulement la banque. Ces grands 10 jours vont passer, on n'a rien ramassé comme mérite. Pendant qu'il y a des Arabes qui sont en Turquie, qui sont en Arabie, qui sont en Dubaï, qui envoient des millions pour acheter des centaines de bœufs pour distribuer à nos pauvres ici. Ils sont en Arabie là-bas, ils ramassent les mérites auprès de nous ici. Nous on est ici, on met l'argent à la banque. Hein? De grâce, il faudrait qu'on se réveille. Quand tu mets la joie dans le cœur de quelqu'un, Allah se met la joie dans ton cœur. Allah met la joie dans ton projet, dans tes enfants, dans ton avenir. Voilà le mot de Tabaski qui arrive. On dit de faire sadaqa. Sadaqa matloubun fi hadhihi al-ayyam. Allah ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ta'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khulun wa la shafa'un wal kafiruna hum zalimun. Dépensez d'une partie que je vous ai donnée. Il y en a depuis la fête Sadaka Ramadan passé, il n'a rien fait encore, il attend Ramadan encore pour faire Sadaka. Imagine qu'Allah t'a accordé une richesse des affaires dans le mois de Ramadan, tu as gagné. Et Allah t'a rien donné jusqu'à Ramadan prochain. Ça va te plaire? Chaque fois qu'Allah te donne, il faut continuer de te rapprocher d'Allah. On ne cesse pas d'acheter sa place au paradis. On ne cesse pas de faire du bien.
On ne se fatigue pas de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se dégoûte pas d'aimer la joie dans le cœur des plus pauvres de la société. Tu penses que quand le pauvre il passe, il voit un mouton de 200, 300 000 devant ta porte. Et lui-même, il n'a même pas 50 000 francs pour payer, ne serait-ce qu'un sac de riz pour sa famille. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Voilà la femme, voilà les enfants. Tous les voisins ont de quoi fêter. Mais moi, je n'ai rien. Toi, en tant que musulman, qu'est-ce que tu as fait pour aider ton voisin? Souvent, on tue, on envoie une petite partie de 1 kg, demi-kilo, on lui donne. Hein? Si on a les moyens, là, il faut satisfaire les pauvres. C'est ce qu'Allah aime. C'est ce qu'Allah aime. Cela est plus mieux que d'aller déposer l'argent à la banque. L'argent que tu déposes à la banque, tu peux mourir, laisser la famille, ne va même pas trouver l'argent. Ça devient un gain facile pour la banque. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Allah dit dépenser une partie de ce que je vous ai confié. Allah n'a pas dit dépenser toute ta richesse donnée aux gens. Non, 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 non. Il ne faut pas le faire. Toute ta richesse pour ta pauvreté, si tu as la foi, alhamdulillah. Mais Allah ne t'a pas recommandé cela. Allah dit ce que tu as là, tu fais tes dépenses. Au-delà de tes dépenses, ce qui reste là, les bénéfices qui restent là, il faut avoir pitié des pauvres. Il faut avoir pitié des membres de la famille. Ce n'est pas parce que vous ne vous parlez pas, tu vas lui porter la honte dans le grand mois de Tabaski. Ce n'est pas parce que ta femme t'a fait cela que tu ne vas pas l'aider. On ne fait pas à cause des gens, on fait à cause d'Allah. Et chaque fois quand tu aides les gens, on te persécute, on t'humilie. Mais on n'arrête pas de faire le bien, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, c'est devenu crédit. Quand on respecte quelqu'un, il te donne. Quand tu ne le respectes pas, il ne te donne pas. Hein? C'est pas comme ça. Quand on fait pour Allah, on ne regarde pas le comportement de celui dont on lui fait le bien. C'est Allah on regarde. Allah continue de nous récompenser ou pas? Oui, Allah ne cesse jamais de nous récompenser. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et ce qui est recommandé dans ce grand mois de Tabaski, Qira'atul Qur'an, lire beaucoup le Coran. Il faut te faire un programme. Le musulman, mois de Ramadan ou pas, mois de Tabaski ou pas, le musulman doit toujours avoir un programme de son Coran. Même si c'est pour répéter les anciens sourates, ne laisse pas un jour partir sans lire le Coran. Le Coran, ça éclaire ta vie, ça illumine ta vie. Ça te renforce, ça te fortifie, ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui lit le Coran, c'est comme il a une audience avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, c'est le fait de répéter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2 heures de temps au grain, en train de boiter, en train de poser, débat politique, sportif, hein? Débat de guerre, tout ça là c'est zéro. Prends un temps pour lire le Coran. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Al-istighfar, fait beaucoup d'astaghfirullah. Et c'est tellement facile de faire istighfar, même en marchant pour aller au travail, astaghfirullah. Tu te fais un programme, moi de mon lieu de travail jusqu'à la mosquée, là, je ne parle pas. Quand je quitte à la maison à la mosquée, là, je quitte au travail pour la mosquée, je laisse mon portable au travail là. Parce que je viens prier. Donc en venant, c'est astaghfirullah, 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 jusqu'à la mosquée. Au retour, c'est astaghfirullah, astaghfirullah, jusqu'à la maison. Ou bien jusqu'au lieu de travail. Ça te fait combien d'astaghfirullah? De ton lieu de travail à la mosquée, 5 minutes, 10 minutes de marche, 10 minutes d'astaghfirullah aller-retour. Tu es sur le volant dans les embouteillages ici à Djamé. Au lieu d'insulter maman des taximètres qui a mal roulé là, il faut faire astaghfirullah. Astaghfirullah. Au lieu d'écouter musique, entendre les mecs portables ou écouter, entendre les longs appels là, fais astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi. Chaque fois istighfar. Tu rentres de la maison istighfar. Tu sors de la maison istighfar. En route istighfar. Au marché, il n'y a pas de client là-bas, astaghfirullah. À la maison, astaghfirullah. Astaghfirullah, ça te purifie de tous tes péchés. Et quand tu es purifié de tous tes péchés, tu te rapproches d'Allah. Quand tu es rapproché d'Allah, tout ce que tu demandes, Allah t'exauce. On ne peut pas être sale et puis invoquer Allah. Il faut faire beaucoup d'istighfar. En marchant, tu fais istighfar. Ta langue prononce istighfar. Et ton cœur croit à istighfar. Les ulama disent à certaines personnes, tellement qu'ils font istighfar, ça dit la terre même sent le poids de cet individu sur lui. Tellement qu'il fait istighfar, il devient lourd sur la terre comme ça. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. Mais nous, tant qu'on n'a pas chapelé à main, on se dit qu'on ne fait pas istighfar. Il y en a, il marche, il entend de marcher, il n'a rien, mais sa langue, la tête, c'est ce que ça fait. Ce qui sort de son cœur, là, tu connais. C'est Allah seul que tu connais. Toi et ton chapelet de 20 mètres, là, tu ne peux pas te galer à l'Yom al-Qiyamah. Jamais. Donc il ne faudrait pas avoir des gens pour les sous-estimer. Moi, je zikr, l'autre ne zikr pas. Non. Ce qu'il dit en marchant, à la maison, tu ne connais pas, c'est Allah seul que tu connais. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ce qui est recommandé, birrul walidayn, la bienfaisance envers les départs.
maman et papa. Nous, on accompagne nos enfants à aller chez le tailleur, on prend mesure des enfants, on court habillé pour eux, on va marcher, chaussures, on paye tout. Les filles, on les tresse, on met des habits, alhamdoulilah. Mais le vieux et la vieille qui est à la maison, là, personne ne pense à eux. Personne ne pense à eux. Mais il faut, ce que tu dois te rappeler là. Il faut te rappeler que de la main, tu accompagnes tes enfants chez le tailleur, au marché, faire des habits, tout. C'est comme ça le vieux là, avec la vieille la faisait avec toi il y a 30 ans. Chaque fête, ils te faisaient passer avant eux. Il préfère que tu aies habillé des fêtes, je suis des fêtes, tu es tressé, mets des habits, même s'ils n'ont rien eu, toi tu n'as qu'à être joli et belle ou un beau seulement. Mais aujourd'hui, à ton tour de les venir en aide, tu préfères tes enfants à tes parents. C'est pas bien. C'est bon de s'occuper des enfants, mais en même temps, n'oublie pas les parents qui sont la cause de ton existence sur la terre ici aujourd'hui. Tu as acheté un gros mouton pour toi, le papa il est au village. Et dans un autre quartier, ne l'oublie pas, il faut acheter un bon mouton pour lui aussi. Tu as apporté un bon bassin, il faut penser à ton papa. Il faut penser à ta maman. Surtout le jour de la fête. Il faut les rendre, il faut être présent physiquement. L'argent ne peut jamais prendre ta place devant tes deux parents. Toujours ils veulent te voir, t'entendre, te toucher, voir qu'est-ce qui t'est devenu aujourd'hui. Quand ton enfant va à l'école, au lieu de 17h, il doit rentrer. Il est 19h, ton enfant n'a pas rentré. Tu vas le chercher ou pas? Tu n'appelles pas le maître pour savoir seulement. Tu te lèves pour chercher l'enfant. Il est en retard de 2 heures de temps. Pourquoi cela? De la même tu t'inquiètes pour ton enfant, tes parents s'inquiètent plus pour toi que ton inquiétude pour ton enfant. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Wasilatul rahim, wasilatul arham. Ce qui est recommandé, c'est de respecter les liens de sang. Essaie de faire du bien à chaque membre de la famille. Les parents maternels, c'est-à-dire les frères et sœurs de maman, les frères et sœurs de papa. Fais en sorte de faire du bien à tout cela pendant ces jours, ces 10 premiers jours du mois de Tabaski. Tu es en bonne relation avec eux, tu n'es pas en bonne relation, il faut les faire du bien. Et surtout, ceux dont les relations ne sont pas bonnes entre nous, ça, eux-mêmes on doit faire du bien. Pour surmonter la haine, pour surmonter le conflit. Allah dit continue de faire le bien, fais sur le bien par le bien envers celui qui est en colère contre toi, envers celui dont tu es en conflit avec lui. Tu verras qu'en faisant cela, il s'est transformé là en un ami allié. Au lieu d'être un pire ennemi, il sera ton ami le plus intime à cause des biens que tu fais. Mais s'il est en conflit et les relations ne sont pas mal, ne sont pas bonnes entre nous, et on s'éloigne encore, on le boude, c'est quand ça va finir? Ça ne va jamais finir. Donc le musulman, c'est celui-là même qui satisfait Allah et en même temps il satisfait les êtres humains. Qu'Allah nous facilite ces actions-là, qu'il nous facilite la mise en pratique, qu'il nous montre le mois de Tabaski en bonne santé dans la foi, qu'il nous facilite les dépenses du mois de Tabaski, qu'Allah nous met à l'abri des problèmes de ces pluies qui tombent, qu'il nous accorde les mérites de ces pluies, qu'il bénisse nos enfants, qu'il nous accorde de bons résultats. Ceux qui ont eu de bons résultats, qu'Allah bénisse leurs résultats. Ceux qui ont été éprouvés, qu'Allah les facilite l'année prochaine. Ceux qui n'ont pas encore composé, qu'Allah leur donne bons résultats aussi. Qu'Allah envoie la paix en Côte d'Ivoire. Qu'Allah envoie la paix en Côte d'Ivoire. Qu'Allah maintient la Côte d'Ivoire. Qu'Allah maintient le chef d'État et toute son équipe. Et tous ceux qui travaillent pour la paix, qu'Allah les aide. Qu'Allah envoie la paix au Mali, Burkina et Niger. Qu'Allah envoie la paix dans la sous-région. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'abri de tous ces problèmes-là. Qu'Allah bénisse nos activités. Qu'Allah bénisse nos foyers. Qu'Allah bénisse notre vie. Qu'Allah étale sa protection divine sur nous. Qu'Allah nous protège contre tout mal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض دينا للمدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم